हर एक पेरेंट्स के मन के डर बैठ गया कि जेकर एडी वड्डी सैलीब्रिटी ही इत्थे सेफ नहीं आ जी एक वैल नोन फेस ने तो साडे वर्गे आम लोगों का साडे बच्चों का इत्थे की फ्यूचर है। तो जो भी अज किते कोई पेरेंट्स इकट्ठे होंदे ने ना तो हर एक कहता है कि असी तो +2 तो बाद बच्चे नूं बाहर भेजना, असी तो ग्रैजुएशन तो बाद अपने बच्चे नूं बाहर भेजना, असी तो इत्थे रखना ही नहीं हैगा। सो इस घटना ने किते ना किते ये डर मापियां दे मन च बिठाता। और जो लास्ट सॉन्ग आया सीगा द लास्ट राइड, उस सॉन्ग नूं लैके बहुत लोगों नूं गिले शिकवे सी। मैं भी उस चीज़ तो मतलब इन्नी खुश नहीं सी कि शायद बाई नूं ये सॉन्ग नहीं कढ़ना चाहिए सीगा। उन्हां दे पेरेंट्स ने भी इतराज़ जताया। लाइफ की स्टोरी जो सच हुई है 29/5 ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? UGC ਨੈਟਵਰਕ JRF ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਲੰਬੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਸਡਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲੀ ਸ਼ੌਕਡ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਲਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਦਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੇਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਭੈਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ। ਭੈਣ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? देखो पहली गल तो मैं कहांगी अज सिर्फ मैं ही सिद्धू बाई की भैन नहीं इत्थे पहुंची। असीं अंदर जाके जे पंडाल च देखी ने तो हज़ारां भैणां अज अपने वीर नूं इंसाफ दिवाउण दे लई इत्थे पहुंचियां होईयां ने, हज़ारां मावां पहुंचियां होईयां ने, हज़ारां भरा इत्थे पहुंचे हुए ने। और जिहड़ी ये घटना हुई बाई वाली, इहने हर किसी नूं पूरा शौक करके रखता। चाहे असीं आम लोग सी, चाहे किसी फील्ड दे नाल जुड़े होए जां तुसीं जिद्दां पत्रकारी दे विच जुड़े होए हो, हर किसी दे लई बड़ा शॉकिंग सीगा। मतलब मैं देखिआ कि लोकां दे घरां दे विच ना 2-2 दिन रोटी भी नहीं पक्की सी, किसी दे लंघ भी नहीं रही सीगी। हर एक व्यक्ति ने निजी तौर पर इस चीज़ नूं लिया क्योंकि एक बंदा तुसीं भी कहा कि मोटीवेट जिद्दां बाई करदे सीगे, जदों एक पिंड दे विचों उठ के एक सधारण परिवार दे विचों उठ के कुछ अचीव करदा तां सानूं जिहड़े असीं निक्के आ उन्हां तो उन्हां नूं बड़ा मोटीवेट करदा कि असीं भी अपनी लाइफ दे विच कुछ वड्डा अचीव करिए, असीं भी उच्चे मुकाम हासिल करिए। और तुसीं देखो कि लगभग 3 महीने हो गए ने इस घटना नूं, बट हले तक इंसाफ नहीं मिलिआगा। और उही इंसाफ लैण दे लई अज इत्थे कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा। बड़ी दूरों दूरों लोग आए ने, हर किसी ने अपने पिंड दे विच शहर दे विच भी इंसाफ मार्च जिहड़ा कैंडल मार्च कढ़िया हैगा। और उन्हां दे पेरेंट्स जिन्हां ने कॉल दी सी, उन्हां दी एक निक्की जही कॉल ते इन्ने लोग इकट्ठे होए ने। और जिवें जिवें उन्हां दे पेरेंट्स ये कॉल्स देणगे, उन्हां दे कॉल ने साडे लई हुक्म ने, असीं उन्हां दा हुक्म मन्नांगे और जरूर इस इंसाफ की लड़ाई विच शामिल हुंदे रहांगे। लेकिन तुसीं जिवें कि गल कर रहे हो, मैं सुन रही सी, तुसीं कह रहे सी भी स्टेज ते खड़ तुहानूं बोलण वाले ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? मैं फस्ट बार वीरे नूं जदों मिली सी, मैनूं लगदा है सद्दा सिंह वाला पिंड सी, मैनूं पिंड प्रॉपर याद नहीं है। तो बाई उत्थे रात नूं खेडदे हुंदे सीगे वॉलीबॉल
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤੀ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੀਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 295 ਗੀਤ ਆਇਆ, ਧੜਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਹੀ 29/5 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਜ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਾ ਤਾਂ ਚੀਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਦਾ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੌਂਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਂਗ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ, ਉਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਉਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ 29/5 ਨੂੰ, ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਨੈਟ ਔਰ JRF ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਲੰਬੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਸਡਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲੀ ਸ਼ੌਕਡ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਲਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਦਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੋਪ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਅਧੂਰਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੇਬਾਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਭੈਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 36 ਸਵਾਲ, 36 ਨਹੀਂ 3600 ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੀਤ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।